جہاں ان کو سیل کیا ان کو اس کا بھی ذکر کر دیا کہ سیل کے جو پیسے ملے وہ اکاؤنٹ میں آئے ہیں، وہ بھی ایسٹ کے ذریعے اسٹیٹمنٹ میں ذکر کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ جو سب سے ریلیونٹ چیز ہوتی ہے اس میں وہ آپ کا ہوتا ہے جو انکم ٹیکس ریٹرن، بیکاز انکم ٹیکس ریٹرن میں آپ پورے سال کی ڈیٹیلز دیتے ہیں۔ ہماری ضرورت نہیں تھی لیکن ہم نے وہ بھی 2018 کے، 19 کے، 20 کے، 21 کے، 22 کے جو خان صاحب کی انکم ٹیکس اسٹیٹمنٹس تھیں جو کہ ایف بی آر نے ایکسیپٹ کی ہیں، ان کو مانا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی کارروائی نہیں کی، ان کو بھی پیش کیا، جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے پیسے دیے تحائف کے لیے اور پھر ان کو ڈکلیئر کیا انکم ٹیکس ریٹرنز میں ان تحائف۔ تو جہاں تک حقائق کا تعلق ہے اس کیس میں بڑا کلیئرلی واضح طور پہ ہم ثابت کر چکے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کے ذریعے، چلان فارمز کے ذریعے اور باقاعدہ جو ڈاکیومنٹس ہم نے فائل کیے اس کے ذریعے کہ یہ کسی قسم کی اس میں کوئی ہم نے مس اسٹیٹمنٹ یا مس ڈیکلریشن نہیں کی، اور یہ جو الزام ہیں دونوں یہ بالکل بے بنیاد اور جھوٹے الزام ہیں۔ اسپیکر صاحب نے حقائق دیکھے بغیر ہی الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ یہ تو ہو گئے حقائق۔ اب تھوڑا سا قانون کی بات کرتا ہوں۔ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 62(1)(f) آپ سب کے سامنے ہے اور آپ نے پڑھا بھی ہے اور اس پہ بڑی ڈسکشن بھی ہوئی ہے۔ آرٹیکل 62(1)(f) جو آئین کا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی عدالت، اور میں ایمفسائز کرتا ہوں عدالت پہ، اگر کوئی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کوئی پارلیمنٹیرین صادق اور امین نہیں ہے تو پھر اس کو تاحیات نااہل کیا جا سکتا ہے۔ عدالت اگر فیصلہ ایسا نہیں کرتی تو کوئی شخص، کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کوئی اور انسٹیٹیوشن نااہل قرار نہیں دے سکتی کسی پارلیمنٹیرین کو۔ دوسرا جو جس پہ بڑا کلیئر ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ تو ہے لیکن عدالت نہیں ہے۔ سو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیکلریشن آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نہیں کر سکتا کہ ایک شخص یا ایک پارلیمنٹیرین صادق اور امین ہے کہ نہیں۔ یہ موقف جو ہے میرا، یہ میرا نہیں بلکہ عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے 2021 میں بھی یہ ججمنٹ دی، 2020 میں بھی ایک ججمنٹ دی، 2019 میں بھی یہ ججمنٹ دی اور لیٹسٹ ایک 2022 میں بھی ججمنٹ دی۔ اور آپ نے کچھ دن پہلے آبزرویشن چیف جسٹس آف پاکستان کی بھی سنی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ صرف آرٹیکل 62(1)(f) کی جو ڈیکلریشن ہے وہ صرف عدالت دے سکتی ہے۔ اب عمران خان صاحب کے کیس میں کسی قسم کی، کسی عدالت کی کوئی فیصلہ نہیں ہے کہ وہ صادق اور امین نہیں ہے، بلکہ الٹا فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا اس میں ان کو صادق اور امین کہا گیا ہے کہ الزام لگا تھا ان کے خلاف، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ نہیں، وہ بے بنیاد الزام ہے۔ اگر کوئی کسی عدالت کا اگر فیصلہ نہیں ہے تو اسپیکر صاحب کے پاس کوئی حق نہیں تھا کہ وہ 62(1)(f) کی کارروائی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھیجے، اور اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان چونکہ عدالت نہیں ہے وہ ڈیکلریشن نہیں کر سکتی۔ تو یہ ہے دوسرا قانونی نقطہ جو بڑا کلیئرلی ہم نے اس کیس میں، اس لیے میری نظر میں آج جو 2 بجے فیصلہ آئے گا انشاءاللہ وہ اسی قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ اب تیسری چیز، ایک اور قانونی نقطہ بڑا اہم ہے۔ آپ ازیوم کریں کہ آرٹیکل، ایک پارلیمنٹیرین ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے اپنے ایسٹس کی، اپنے اثاثوں کی، اور غلطی سے یا جان بوجھ کے اس میں کوئی چیز نہیں دیتا، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس کیا اختیار ہے؟ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس الیکشن ایکٹ کے تحت جو سیکشن ہے اس سیکشن کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان 120 دن کے اندر کارروائی کر سکتا ہے۔ 120 دن کے بعد وہ کوئی کارروائی اس اسٹیٹمنٹ آف ایسٹس کے اوپر نہیں کر سکتا۔ الزام لگا خان صاحب کے خلاف کہ 2018 میں انہوں نے اثاثے نہیں ڈکلیئر کیے، میں نے بتایا کہ وہ ڈکلیئر بھی کیا، اور نمبر 2 یہ بھی بتا دیا کہ آرٹیکل 62(1)(f) لاگو بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود 2018 کی قانون کے تحت بھی وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکتی الیکشن کمیشن آف پاکستان، کیونکہ 2018 کی جو ہے وہ 3 سال ہو گئے، 120 دن تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ
कानूनी नुकात हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने पेश किए थे, तो इसकी कंक्लूजन, अगर शाह साहब आपकी इजाज़त हो तो मैं कंक्लूजन कर दूँ। कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले तो हकीकतन जितने असासे तोशा खाना के रूल्स के मुताबिक, और रूल्स का भी मैं जिक्र करता चलूँ, रूल्स ये हैं, पहले ये होते थे रूल्स कि आप 25% या 20% जो है वो उसकी कीमत अदा कर दें और आप जो तोहफ़ा आपको मिला है उसको आप ले लें। और ये अगर आप हिस्ट्री देखें तो जब से तोशा खाना के रूल्स बने हैं, हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट, हर जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इसके तहत, और हर जो इवन जो डिग्निटरीज जाते हैं वो इसके तहत तोहफ़ को ख़रीदते रहे हैं। जब पीटीआई की हुकूमत आई तो हमने कहा कि 50% होना चाहिए, इसकी कीमत कम से कम 50% दें। तो उस रूल के मुताबिक हर तोहफ़ की कीमत अदा की थी इमरान खान साहब ने, तो ये इल्ज़ाम नंबर 1 गलत है। दूसरी चीज़ ये कि डिक्लेयर नहीं किया, वो हमने 2018, 19, 20, 21 वाले जो स्टेटमेंट भी दिखा दिए और जो टैक्स रिटर्न्स थे उसमें भी दिखा दिया कि वो डिक्लेयर किया था। इसलिए हक़ाइक़ तो एक तरफ, दूसरी तरफ कानून है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी नज़र में अदालत नहीं है, इसलिए वो किसी सूरत में भी डिक्लेरेशन नहीं दे सकते किसी को डिस्क्वालीफाई करने की आर्टिकल 62(1) के। और आखिरी चीज़ जो ये है कानूनी नुक्ता है कि एक लिमिटेशन पीरियड होता है 120 दिन का। आप किसी के खिलाफ भी अगर एक्शन लेना चाहें तो 120 दिन होते हैं। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, हमारी लीगल ज़ुबान में उसको कहते हैं फंक्टस ऑफिशो हो गया है, यानी कि उसके बाद वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये हक़ाइक़ ज़रूरी थे आपके सामने पेश करने, क्योंकि कल से तबसरे हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की राय पेश की जा रही है, लेकिन कानून और जो फैक्ट्स हैं वो वही हैं जो मैंने आपको बयान किए हैं। और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन अगर आपने देखनी हो किसी ने, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने हमने सारी पेपर बुक्स फाइल की थी, वो आप ज़रूर देख सकते हैं। जी शुक्रिया सेनेटर अली ज़फ़र साहब। आपने जो तोशा खाना केस है उसका जो कानूनी नुक्ता है, हमारा मौक़िफ़ जो है वो हमने कौम के सामने रखना मुनासिब समझा। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है और आइन की और पाकिस्तानी कौम की इस इदारे से कुछ तवक्कुआत हैं। वो तवक्कुआत क्या हैं? आइन का आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 वाज़े कहता है कि इस इदारे का बुनियादी काम शफ़ाफ, फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शंस करवाना है, और यही तवक्को है कौम की इस इदारे से। अब मैं समझता हूँ कि इस इदारे को अपनी साख और जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसके तहत उन्होंने हलफ लिया हुआ है, उसकी पासदारी करेगा। ये हमारी तवक्को है। और मैं समझता हूँ कि ये इदारा उन अपनी रिवायात को सामने रखते हुए, आइनी तवक्कुआत को, कौमी तवक्कुआत को सामने रखते हुए हरगिज़ किसी को इजाज़त नहीं देगा कि वो इस इदारे को की बुनियाद पर कोई -1 फार्मूला जो है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ पॉलिटिकल अरीना में ज़िंदा रहती हैं या मरती हैं। आपने देखा कि 9 अप्रैल के बाद कई सियासी इम्तहान आए और उसमें तहरीक इंसाफ ने परफॉर्म किया। अल्लाह का करम हुआ कि 17 जुलाई को जो पंजाब में इलेक्शन किया गया और लोगों से राय ली गई, तो 20 में से 15 सीटें जो तहरीक इंसाफ को मिली, वो एक आवाम का एतमाद था इमरान खान की शख्सियत पर, उनकी ज़ात पर और उनकी जमात पर। और फिर आपने देखा अभी हालिया जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं 16 अक्टूबर को, वहाँ भी 11 में से 8 सीटें तहरीक इंसाफ को मिली है, जिनमें से कि 6 कौमी असेंबली सीटें इमरान खान साहब ने जीती हैं। अब जो पॉलिटिकली आप किसी को सियासी मैदान में आप उसका मुकाबला न कर सके,
तो फिर किसी और अंदाज से आप उसको लॉफेयर के ज़रिए पॉलिटिकली एलिमिनेट करने की कोशिश करें, तो मैं समझता हूँ ये बहुत कौम की तवक्कुआत के बरक्स होगा और ये कौमी मफाद में हरगिज़ ना होगा। अब मैं चंद गुजारिशात करना चाहूँगा। अगर आप देखें कि हर इदारे से लोगों की तवक्कुआत हैं, मैं चंद मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली बात आप देखें कि जो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस आया, उस पर पूरी बहस हुई, उसकी नोक पलक को देखा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट की सामने वो आया, तो उन्होंने क्या कहा, उनकी ऑब्जर्वेशंस क्या है, उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या थी? वो ये थी कि आप स्क्रूटनाइज करें अकाउंट्स को और फंडिंग सोर्सेज को ऑफ ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि जो लॉ है वो अप्लाई करता है सब पर, एक जमात पर नहीं, सब पर उसने लागू होना है और आप सबके करें। अब पूरी कौम देख रही है कि तहरीक इंसाफ ने वाहिद जमात है जिसने वॉल्यूम्स के थद्दे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की खिदमत में पेश किए, जिसमें पूरा डेटा, डोनर्स, अमाउंट्स वो दिखाई। मैं नहीं समझता कि किसी सियासी जमात ने इतनी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को पेश की हों जो तहरीक इंसाफ ने पेश की हैं। स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई, स्क्रूटनी कमेटी ने पूरी जांच पड़ताल की। हमें हैरानी इस बात की है कि स्क्रूटनी कमेटी ने जहाँ हमसे सवाल जवाब किए और हमने जवाब दिए, वहाँ और जमातें जो हैं उनकी फंडिंग सोर्सेज के बारे में बिल्कुल खामोशी है। कोई तज़किरा, कोई जिक्र, कोई पेशरफ्त हमें वहाँ दिखाई नहीं दी। इसी तरह आप आगे बढ़िए तो हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में ख़ास तौर पे सेनेट के इलेक्शंस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बारहा पब्लिक फोरम्स पर, अवामी जलसों में उसका जिक्र करते रहे और पूरी कौम जानती है कि हमारे सेनेट के इलेक्शंस में माजी में क्या होता रहा है। अब उसको, उसके तदारुक के लिए नेक नियति से हमने चंद ठोस तजावीज़ पेश की ताकि ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है इसको एलिमिनेट किया जाए और शफाफ इंतखाबात, जो कि इलेक्शन कमीशन की बुनियादी जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाया जाए। आप यहाँ देखें कि इस पे भी ऑब्जर्वेशंस आई, सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई और फाज़ अदालत ने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है इस हॉर्स ट्रेडिंग की एलिमिनेशन के हसूल के लिए। हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बदकिस्मती से उसको ब्रश साइड कर दिया गया और कहा गया क्योंकि वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है तो ये हम नहीं कर पाएंगे। फुटेज, टेलीविज़न फुटेज पूरी कौम जानती है, पेश की गई, जिसमें दिखाया गया कि एक कैंडिडेट हैं, उनके साहिबजादे बाकायदा ख़रीदो फरोख्त कर रहे हैं, तरीका बता रहे हैं कि वोट कैसे डालना है, कैसे निशानी लगानी है, क्या कुछ करना है। पूरी फुटेज है और पूरी कौम ने देखी, टेलीविज़न पे आई। नोटिस ना लिया गया। फिर जब उनकी खिदमत में इलेक्शन कमीशन की खिदमत में पूरा एक पिटीशन की शक्ल में ये केस गया तो उन्होंने अपनी दानिश में जब पूरा एग्जामिन किया तो वो इस नतीजे पे पहुँचे कि वो जो कैंडिडेट थे, जो सेनेटर मुंतखब हुए गिलानी साहब, उनके साहबजादे की जो सारी उन्होंने जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको देखा। देखकर उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, जिसको हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी सरबराही फरमा रहे थे, उन्होंने फैसला दिया कि वाकईतन ये करप्ट प्रैक्टिस थी
اور ان کے خلاف صاحبزادہ کے خلاف ایک کرمنل کیس رجسٹر کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں MP ہیں علی حیدر گیلانی, ان پر کرمنل کیس رجسٹر ہوا. آج تک پوری قوم یہ جاننا چاہتی ہے کہ اس کیس کی کیا پیش رفت ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, اس پر بھی ابھی تک خاموشی اختیار کی گئی ہے. سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہوتا رہا, جب عدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی, وہ بھی قوم سے پوشیدہ نہیں ہے. کس طرح لوگوں کو وہاں جمع کیا گیا, کس طرح لوگوں کی وفاداریاں خریدنے کی ایک برملا کوشش کی گئی, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور وہ سارا سندھ ہاؤس ساگا بھی آپ کے سامنے ہے. بدقسمتی سے اس کا بھی اگر بر وقت نوٹس لے لیا جاتا تو بہت سی قباحتیں جو آج ہم فیس کر رہے ہیں ہم نہ کر رہے ہوتے. اسی طرح ابھی حالیہ میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں. ابھی ضمنی الیکشن ہوئے کراچی میں, NA 237 کا جو الیکشن ہوا, اس میں پریزائڈنگ آفیسر جن کی تعیناتی الیکشن کمیشن کرتا ہے, یہ ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے, وہ ایک اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کراتے ہیں اور وہ بیلٹ اسٹفنگ کی اور ٹھپوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو کچھ کراچی میں ہوا. بدقسمتی سے وہ بھی صرف نظر کر دیا گیا. پوری قوم نے دیکھا, ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا, میڈیا چینل نے رپورٹ کیا. ہمارے جو کراچی کے صدر ہیں سٹی کے, ان پر حملہ آور ہوئے, ان پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا, زد و کوب کیا, زخمی کیا گیا, ہسپتال داخل ہیں. کیفیت یہ ہے کہ سب کچھ واضح دن دہاڑے ہو رہا ہے, سندھ پولیس FIR تک درج نہیں کرتی. یہ ہے عالم جو آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں EVMs کا کابینہ نے, عمران خان صاحب نے بارہا ذکر کیا. کیوں کیا؟ شفافیت کے لیے, پاکستان کے الیکٹورل پروسیس پر لوگوں کے اعتماد کو بڑھانے کے لیے ہم نے یہ ایک کوشش کی. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ہماری جو نیک نیتی ہے, ہماری جو کاوش ہے, اور اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا گیا, بلکہ اس میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. پھر توشہ خانہ کا ابھی سینیٹر صاحب ذکر کر رہے تھے, علی ظفر صاحب. توشہ خانہ کے کیسز آپ کے سامنے ہیں. کیا آصف علی زرداری کا جو ان کو گاڑیاں جو دی گئیں, اور ایک گاڑی سے نواز شریف صاحب مستفید ہوئے, جی وہ بھی تحفے تھے نا. کیا قانون اس کی اجازت دیتا تھا؟ ہرگز نہیں. کیا رولز کو امینڈ کیا گیا, ریلیکس کیا گیا ان کو یہ رعایت دینے کے لیے؟ جی ہاں, یہ آپ کے سامنے ہے. اور وہاں ایک معیار جو ہے وہ ہمیں بالکل ایک برعکس ہمیں دکھائی دے رہا ہے. یہ ہے ایک پس منظر جو ہم سمجھتے تھے اس کا ایک سیاسی اور اس کا قانونی پہلو ہم قوم کے سامنے رکھیں. فیصلہ کیا آتا ہے ہمارے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ہماری توقعات کے مطابق ہو سکتا ہے ہماری توقعات کے برعکس ہو. لیکن حقائق جو ہیں, میری جماعت نے سمجھا, تحریک انصاف نے سمجھا کہ حقائق جو ہیں اس سے قوم کو, پاکستانیوں کو, تحریک انصاف کے کارکنان کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور ہم نہیں چاہیں گے کہ لا فیئر کے سہارے عمران خان کو, جو آج پاکستان کی عوام کو یکجا کرنے میں ایک کاوش ادا کر رہی ہیں اور قوم کو ایک پازیٹیو سمت میں لے جانے کی کوشش کر رہی ہیں, ان کو لا فیئر کے ذریعے ایلیمنیٹ کیا جائے. شکریہ.
देखिए, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हमने ध्यानदारी से कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करने की कोशिश की। आप हमारा पूरा तहरीक इंसाफ का हुकूमत का दौर देखिए, हमने कोई सियासी मुकदमा दर्ज नहीं कराए। हमने जो एक बुनियादी फंडामेंटल राइट्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के, उनको सलब नहीं किया। मिसाल के तौर पर मौलाना फजल रहमान यहाँ मार्च करके आए, बिलावल कराची से महंगाई मुकाओ मार्च उन्होंने लीड किया और इस्लामाबाद पहुँचे। मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ तशरीफ़ लाएँ। आपने देखा कि हमने कोई रास्ते में रुकावट नहीं डाली, कोई उन पर पुलिस हमलावर नहीं हुई, कोई बैरिकेड्स नहीं खड़े किए गए, क्योंकि हमने तस्लीम किया कि पुरअमन प्रोटेस्ट उनका बुनियादी हक है और हमने उस हक को तस्लीम करते हुए कोई रुकावट नहीं डाली, बल्कि जहाँ हो सका फैसिलिटेट किया। आज आप देखें उसके बरक्स इस्लामाबाद की कैफियत क्या हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं है जो कंटेनर से खाली दिखाई दे रही हो, और एक घुटन का माहौल पैदा कर दिया गया। और फिर आपने देखा कि वो अदालत में भी गए और अदालत ने भी कहा कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, ये एक फंडामेंटल राइट है, उसको आप उसके रास्ते में नहीं आते। और उनकी जो पिटिशन थी वो वहाँ से मुस्तरद हुई। तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भैया ना हम ना करना चाहते थे, ना हमारा इरादा है। जवाब देते उसका बड़ा शॉर्ट सा आंसर है। अगर किसी के खिलाफ रेफरेंस फाइल कर दी गई हो लेकिन उसका फैसला ना हुआ हो, तो वो उसके ऊपर कोई ऐसी रुकावट नहीं है कि वो फैसले नहीं कर सकते। अगर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस दायर हो भी गई है, तो कानून ये कहता है कि वो सुन सकते हैं और फैसला कर सकते हैं जब तक फैसला नहीं है। साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान के वाइस प्रेसिडेंट के हवाले से कुछ मिसालें आपने दी हैं, और एक ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि जिस इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब के ज़िमनी इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी मंजूर किए, जीतने के बाद वही इलेक्शन कमीशनर पूछ रहे हैं कि आप MNA होते हुए किस तरह से इलेक्शन लड़ सकते हैं। फर्ज करें उसको, अगर आप हाइपोथेटिकली ना लें तो फर्ज करें इमरान खान साहब के खिलाफ फैसला आ जाता है वाइस प्रेसिडेंट, तो पार्टी की जो लीडरशिप है उसका क्या स्टेटस होगा सर? क्योंकि इमरान खान साहब को खुदा ना खास्ता अगर नाअहल कर दिया जाता है तो क्या पार्टी ने इस हवाले से कोई पेशबंदी की? देखिए, जैसे कि अली ज़फ़र साहब ने आपके सामने एक मुफस्सल बयान दिया है और कानूनी नुक्तों को सामने रख के दिया है, वाज़े तौर पर इनकी राय में बहैसियत एक कानूनी माहिर के वो ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं कुछ कह नहीं सकता कि फैसला क्या आएगा, और अगर वो ऐसा कर देते हैं, गुंजाइश ना होने के बावजूद वो ऐसा कर देते हैं, तो फिर हमने देखना है कि हमारे पास लीगल ऑप्शंस क्या हैं। हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं, हम उन लीगल ऑप्शंस को कंसिडर करेंगे और उस पर भी हमने अपनी सोच विचार की है और हम इंशाल्लाह उसको एक्सरसाइज करेंगे।